드리겠습니다. 예, 한 말씀드리면 우리 교인은 6번씩 한 사람 없습니다. 네, 우선 좋은 일 가고 계신 세 분의 노고에 감사하다는 말씀을 하고 싶고요. 오직 하나님께서 알아주실 줄 믿습니다. 이번 6.3 대선을 통해서 국제 부정선거 감시단에서 작성하신 리포트가 법무부에 전달이 됐다고 아까 말씀하셨는데요. 우리 모두의 바람대로 진행이 일사천리로 되면 좋겠지만 진행이 혹시 더디어질 경우에 혹시 계획하고 계신 다음 스텝이 있는지 궁금합니다. 지금 법무부 뭐 이런데 최종 보고서 갔는데 그게 빨리 진행되면 좋겠지만 그게 안 되면 어떻게 하냐는 말씀이죠? 네, 그 부정선거 감시단 차원에서 다 계획하고 계신 다른 스텝들이 있는지 궁금합니다. 제가 알기는 이제 통역하시는 동안에 제가 알기는 이제 오늘 DNI라는 그 엄청난 정보의 수장, FBI, CIA 그 제일 위에 있는 툴시 게바드라는 여성분 아시죠? 그분이 그 정보의 최고 장이거든요. 그 오피스, 그 사무실에도 최종 보고서가 전달이 됐습니다. 그 최종 보고서의 내용은 무시무시해요. 그러니까 이재명을 잡아 넣어라 이런 것도 있어요. 이재명이 대북 송금한 것은 큰 범죄니까 국제적인 법규를 어겼으니 거기에 대해서 처벌을 해야 하는데 그걸 바로 시작해라 이런 것도 있고요. 저 대한민국에 있는 저 주한 미국 대사관이 민주당을 돕는 일을 했다. 그러니까 그거 빨리 바꿔야 된다. 이런 것도 있어요. 아주 무서운 것들이 많거든요. 그러니까 그 보고서 내용은 다 온라인에 떠 있으니까요. 제 페이스북에도 있으니까 한번 읽어보시면은 이런 내용이 됐구나. 그래서 그거를 법무부에도 하고 DNI에도 내고 된다고 그랬잖아요. 근데 그게 뭐 국무부도 들어갈 거고 백악관에도 들어갈 거고 다음에 그 내용이 뭐 여러분들의 일 그러니까 고든 챙이나 스티브 배넌 이런 사람들은 대통령에게 직접 그 전화도 할 수 있고 말이 들어가는 분들이에요. 그런 분들의 얘기가 미국 사회 곳곳에 스며들게 되면 이건 무슨 일을 해야 돼 이렇게 되는 걸 거고요. 다음에 이게 우리 대한민국이니까 좀 멀리 떨어져 있잖아요. 근데 그게 아니고 중공이 지난 CCP가 지난 2020년 대선 트럼프 대통령이 떨어지는 그 대선에서 사실은 트럼프 대통령이 이겼는데 부정을 저질렀다는 게 이번 캐시파텔 얘기로 해서 나왔잖아요. FBI 국장이 말씀하셨잖아요. 그러니까 그게 주예요. 우리 거는 부록이에요. 부록. 여기는 본책이에요. 그래서 그게 동시대에 일어나기 때문에 미국에서의 부정선거가 해결되고 한국에서의 부정선거가 있었다는 사실도 부각이 되고 다음에 이제 그걸 저지른 사람들이 벌을 받는 계기가 마련됐다고 이제 생각을 하는 겁니다. 아까 오면서 그러면 이게 전달되면 다음의 일정은 무엇이냐라고 했더니 저 대사님께서 말씀해 주신 몇 가지가 있는데 마이크를 넘기겠습니다. 그러니까 앞으로 이 감시단의 입장에서는 이 일이 어디까지 어떻게 흘러가야 되고 늦게 진행될 경우에는 어떤 또 조치를 취하실 것인지 마이크를 넘기겠습니다. If you see the report, we have various action items, but there's actually a part of the report that is only going to the US government and not being put out publicly as well. So there are a bunch of action items that we have specifically for the US government and what the US government can do in this situation. And so there is the publicly available part, and there's also a part where it's not publicly available, but we are communicating with our government here in the United States about what steps can be helpful. We'll be going to Congress the day after tomorrow, and we'll be having a congressional briefing. We've met with a couple members of Congress already. They met with one, and then we all met with another member of Congress. And we heard from the
The second one that we spoke with, he's planning to talk directly with Secretary of State Rubio about things that were mentioned in that meeting. And so there are various things that we are recommending and that we are putting forward. Don't be surprised if you see people like Dr. Bradley Thayer or Colonel John Mills in the second Trump administration. Okay? Don't be surprised if they are in there doing things. So it's kind of funny. I heard some of the leftists in Korea saying like, "Oh, who is this John Mills guy? Who is this Graham Newsom guy? Who's Brad Pitt?" They're nothing. They can't do anything. They're not. Just wait and see. These are people who are smart, experienced, knowledgeable, brave. These are people who can really do some things. So don't be surprised if you see them in there in the future. So I would say in terms of what can people do, I'll just mention 3 things: pray, 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 speak out, and show up. Those are 3 things that the general populace people can do, and that can carry more weight than I think a lot of people realize. I would say especially prayer, because who is prayer going to? It's going to the King of Kings and the Lord of Lords, the one who rules and reigns over everything in the universe. That's who our prayers are going to. And if you realize that, what kind of power is there in prayer? Imagine we have access to the most powerful being in the universe. And don't forget. 제가 지금 준비한 보고서를 보시면 사실 미국 정부에만 제출되는 내용이 있는 버전이 있습니다. 그래서 그냥 일반 국민분들께서 연락을 하셔서 보실 수 있는 버전이 있고요. 이제 곧 제출된 미국 정부에 들어가는 보고서 그리고 몇 군데는 이미 제출이 됐고, 거기에 보면 여러 가지 수행이 되어져야 될 액션 아이템들이 있습니다. 그래서 이제 저희가 월요일에 국회 브리핑도 앞두고 있는데, 그리고 또 지난 며칠간 몇 군데 국회의원들을 만나기로 했고요. 그분들 중에 한 분은 루비오 장관에게 직접 내가 이거를 얘기를 하겠다라고 입장을 표명하신 분도 있고요. 저희 굉장히 웃긴 것이 좌파 진영에 있는 사람들이 저희와 지금 함께하고 있는 페이얼 박사님이나 밀스 대령님 같은 분들을 놓고 이분들은 도대체 누구냐, 이분들이 뭘 할 수 있냐라고 얘기를 하는데, 그냥 좀 기다리시고 지켜보시면 이분들이 얼마나 큰 일을 하실 수 있는지를 보시게 될 겁니다. 이분들은 생각보다 굉장히 똑똑하시고 연륜 있으시고 학식 있으시고 용감하신 분들이라서 어떤 일을 하실 수 있는지 조금만 기다리시면 될 것 같고, 그리고 3가지를 마지막으로 말씀드리고 싶은데, 첫 번째는 무조건 기도하시고 목소리를 내시고, 그리고 어떠한 이런 모임이 있으면 꼭 나서시길 바랍니다. 그리고 가장 중요하게는 저희가 기도를 하면 그 기도가 올라가고 연락되는 분이 왕 중의 왕이시고 주 중의 주이신 이 전 우주를 다스리고 계신 예수 그리스도이기 때문에 그분께 저희가 접근 권한이 있다라는 사실이, 그리고 기도로서 그것을 할 수 있다는 사실이 분명한 사실이기 때문에 그것을 믿으시고 기도로 계속해서 나가시기 바랍니다. 네, 말씀하셨어요. 그 좌파들이 지금 나온 심지어 모스 텐 대사한테도 듣보잡이 와가지고 뭘 하겠다는 거야. 이 사람 도대체 뭐 하는 사람이냐? 그러면서 내가 그 미국 정부에 얘기를 해가지고 미국 땅을 못 받게 해야 된다. 미국에다가 신고를 해가지고 이 모스탄이 다시는 미국 땅을 못 받게 해야 된다. 미국에 못 가게 해야 된다. 이런 얘기를 하고 있어요. 완전히 헛소리들을 하는 거죠. 근데 아까 말씀하셨다시피 우리가 잘 몰랐던 페이어 교수나 그랜 뉴섬 또 존 밀스 대령 이런 분들
이런 분들 그리고 말씀 안 하셨지만 본인도 이번에 트럼프 제2기 행정부에서 발탁이 돼서 공직에 진출을 하더라도 놀라지 마시라는 거예요. 그분들은 지금 말씀하신 그분들은 이번에 그렇게 쓰임을 받을 가능성이 굉장히 높은 분들입니다. 그때서야 듣보잡이라고 얘기했던 그놈들이 이거 내가 잘못 봤구나, 엄청난 분들이었겠구나, 이런 분들이었구나 이런 깨닫게 될 겁니다. 그리고 그런 분들 대사님을 포함해서 이렇게 선한 영향력을 만방에 펼칠 수 있도록 좋은 자리에 갇힐 수 있도록 여러분들이 많이 기도해 주시기 바랍니다. 네, 예, 감사합니다. 지금까지 제가 네. 이렇게 아이디어가 있는데 우리 대한민국에도 대통령이 청와대 그 웹사이트에 들어가면 청원을 하면 10만 청원이 되면 청와대 대답하는 것처럼 백악관의 웹사이트에 들어가서 제가 알기로는 미국에는 10만인 줄 알고 있습니다. 그래서 우리가 문제에 대해서 질의를 하게 되면 반드시 백악관에서 그것을 대답해야 할 책임과 의무가 있다는 것을 저는 알고 있거든요. 그 방법도 어떨까 싶습니다. 굉장히 좋죠. 그거 할 때는 꼭 미국에 계신 분들만 할 수 있는 게 아니고 온라인으로 저희들도 다 할 수 있거든요. 그러니까 한국에 계시는 분들, 여기 계시는 분들 일단 물꼬만 터주시면 그 쫙 들어가가지고 우리가 서명을 할 수 있는 그렇게 하면 좋겠습니다. 우리 젊은이들, 자녀들 그 웹사이트 잘하시는 분들한테 부탁해서 일단 백악관 청원권으로 가보는 길도 굉장히 좋은 방법이라고 생각합니다. 지금 말씀하던 거하고 연결되는 거라서 제가 한 가지 여쭤보겠는데요. 지금 이제 미국에서는 그렇게 그런 일이 진행되고 있는데 한국 안에서는 지금 이재명이 지금 그냥 그 3권을 다 그냥 장악하고 있는 중인데 그 안에서 어떻게 한국에서는 이 모든 증거들을 이용해서 어떻게 그 일을 하려고 계획하시는지요? 한국 안에서는 지금 그 토요일마다 서울 곳곳 전국 곳곳 대도시를 중심으로 시위 행진 집회를 하고 있습니다. 이와 관련해서 모이면 모인다고 해서 뭐가 되겠느냐 이런 생각하실 수 있어요. 그런데 이 정치학에 어떤 이론이 있냐 하면 국민의 3.5%가 지속적으로 평화 항의 저항 운동을 벌이면 그 정권은 무너지더라. 그런 그 실증적인 이론이 있습니다. 그 정치 이론이 있어요. 지금 5천만 명의 3.5%는 175만 명이거든요. 175만 명이 거리로 나와가지고 지속적으로 평화적인 꼭 짱돌 들고 그러지 않아도 돼요. 평화적으로 시위를 하면 그 정권은 무너집니다. 근데 175만이 아주 엄청나게 많은 것도 아니지만 적은 것도 아니에요. 지금 그 서울 시내에 모인다고 하는 분들이 이게 100만, 200만 되는 게 아닙니다. 전국에 그런 사람들이 다 모여야지, 다 합쳐야지 그렇게 되는 거예요. 점점 늘어나고 있습니다. 그래서 희망을 가지시는 게 그리고 여기 박주현 변호사를 중심으로 보고를 드리겠지만 이 부정선거였다, 선거가 무효다 이런 소송도 제기를 했습니다. 소송도 제기하고 고소 고발도 하고 다음에 우리가 시위도 하고 온라인 시위도 하고 사람들을 모으고 아까 말씀하셨는데 제가 5년 전부터 한 거는 분노하라, 조직하라, 소리치라 이랬어요. 그러니까 그런 거에 따라서 사람들이 좀 분노한 사람들이 많아요. 아까 옛날에 모르고 등에서 칼을 확 쑤셨는데 우리는 이번에도 칼로 찌를 거예요 라고 얘기를 다 했어요. 그리고 와서 칼로 푹 찌르는 걸 우리가 실시간으로 본 거하고 똑같아요. 이번에도 부정선거가 있을 것입니다 라고 얘기를 했는데 부정선거는 그냥 대놓고 했거든요. 그러니까 우리나라 사람들을 무시하는 거예요. 국민을 무시하는 거라고요. 이런 무시를 당하고 우리가 살 수가 없기 때문에 사람들이 쏟아져 나오고 있습니다. 많은 사람들이 그러고 있어요. 그러나 그렇게 나오는 게 무슨 소용이냐? 소용이 있다. 3.5%가 바닷물에 있는 소금이 3.5%입니다. 3.5%가 바닷물에 썩는 걸 방지하고 생태계를 조성하고 그러듯이 이제 그렇게 사람들이 많이 이제 모이고 있습니다. 또 이제 황교안 대표께서
당을 또 만들고 있잖아요. 그 당은 부정선거를 물리치자는 당이에요. 그렇게 여러모로 여러 움직임들이 나오고 있고 지금 그 오스덴 대사님이 하셨던 국제감시단이 그 아주 큰 일을 해주고 계신다. 어떤 돌파구가 필요하긴 합니다. 돌파구가 필요한 건 여러분 따귀를 아무리 때려도 아무리 세게 때려도 피 안 나요. 근데 바늘로 폭 찌르면 피가 납니다. 그렇게 그런 자극이 그런 어떤 돌파구가 필요한 거거든요. 그 일이 이번에 그 국제감시단의 기자회견 또 젊은이가 주축이 된 타임스퀘어에서의 그 광고 이런 게 아닐까 합니다. 여러분들이 모여서 마음속으로 기도해 주시고 작은 힘이라도 모아주시고 다음에 좋아요, 뭐 구독, 또 뭐 공유 이런 거 다음에 댓글 이런 걸로 해주시면은 그 힘이 다 모일 거라고 생각합니다. 그 선거 무효 소송을 4.19 총선에서도 제기를 했고 이번에 6.3 대선에서도 선거 무효 소송을 제기를 했어요. 4.19 총선 이후에 사실 1년이 넘는 기간 동안 대법관들이 사실 직무를 유기를 했고 이에 대해서 어떠한 판결이나 과정을 밟지는 않았습니다. 근데 12월 3일날 윤석열 대통령이 비상개헌을 하고 많은 국민들이 스탑 더 스틸을 외치니까 한 그때 2월경에 변론을 열었을 때 검증을 하자라고 얘기를 했거든요. 근데 이제 지금 갑자기 이제 조기 대선이 열리는 바람에 그게 7월 이후로 미뤄졌지만 대법관들이 지금 신경을 쓰기 시작했습니다. 그래서 6.3 대선 선거 무효 소송도 사실 신경을 쓰지 않을 수가 없겠죠. 많은 국민들이 일어났고 특히나 미국에서 이 선거가 무효다라고 얘기를 했기 때문에 그리고 저는 이제 우리 오스단 대사님께도 부탁드리고 싶은 거 이전에 미리 부탁드렸지만 대한민국 대법관이나 선관위 직원이나 그 수사를 담당하는 사람들이 미국의 눈치를 볼 수 있게 만들어야 됩니다. 그렇게 만들면 이 대법관들이 그 재판을 제대로 진행하지 않으면 미국이 제재가 될 수 있다. 그걸 보여주면 그 비겁한 대법관들이 이 재판을 제대로 진행을 할 수밖에 없게 돼요. 사실 베네수엘라의 대법관들, 대법원장, 그리고 선관위 직원들이 미국의 제재 대상입니다. 미국 제재를 받았습니다. 근데 우리 한국의 대법관들이 재판을 잘못 진행함으로써 그 직접적으로 미국의 제재가 대상이 된다면 이 사람들이 판결을 제대로 할 수밖에 없을 거예요. 그러면은 너무나 증거들이 이미 많이 나왔기 때문에 사실 선거 무효 판결을 내려버리면 제일 평화로운 방법입니다. 이거는 탄핵도 필요 없어요. 너 대통령 아니야. 너 당선된 건 무효라라고 얘기를 해버리면 그 순간 이재명 정부의 모든 권한은 사그라집니다. 다시 선거를 해야 되겠지만. 그래서 저는 제일 평화로운 방법이라고 생각을 하고 이것이 이루어질 수 있도록 저도 국민들도 최선을 다해야 되고 여기에 맞춰서 또 국제적, 국내적 모든 국민운동을 같이 해야 된다고 생각을 합니다. 그렇게 되면은 저는 너무너무 좋을 것 같고요. 제 방법으로 많은 국민들이 일어나서 약간 피를 좀 흘릴 수도 있겠지만 그런 식으로 정권을 엎어버리는 방법도 있을 수 있다고 생각합니다. 진실의 힘은 위대하고 증거가 너무나 명백하기 때문에 저는 선거 무효 판결을 내릴 수도 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 지금 이재명이가 사실 수사를 못하게 만들어놨어요. 국가수사위원회라는 또 이상한 상위 기구를 만들어서 이제 각종 고소 고발을 또 위에서 컨트롤 하려고 장난을 치고 있습니다. 그런데 사실 제가 이 고소 고발을 진짜 뭐 100건 넘게 했을 것 같은데 지금까지 계속 막아왔긴 했거든요. 근데 그 흐름을 보다 보면 이제 수사관들도 부정선거라는 거를 압니다. 이제 알아요. 그래서 한두 사람만 좀 제대로 파버리면은 이게 끝나는 문제거든요. 끝나는 문제인데 그런 사람이 없습니다. 그리고 지금 검찰의 그 선거범죄 수사를 막아버렸기 때문에 경찰 같은 경우에는 수사하다가 너 나와 이렇게 해버리는 그런 경우가 발생할 수 있습니다. 그런 걸 대비해서 이제 전국적으로 다 한번 해버릴까도 생각을 하고 있는데 어쨌든 반드시 진상규명할 거고 그 전에 엎어버릴 수도 있을 거고 대법관들이
자기들이 또 이 대부분 지위가 잘못되는 걸 막기 위해서라도 야 이재명이 아웃시키자라도 할 수 있을 것 같습니다. 파기 자판시킬 건데 잘못했다. 이제 선거무효 인용시켜버리자 하면은 너무나 평화롭게 이재명 아웃됩니다. 계속하세요. 7, 8년 전부터 한국의 상황과 미국의 상황을 보면서 너무너무 많이 마음이 아팠고 많이 기도하고 울고 이렇게 했는데요. 제가 이 뉴욕에 살면서 저 같은 생각을 갖고 있는 사람들이 많이 있는데 교회마다 이런 사람들 많이 있는데 이걸 하나로 이렇게 조직체가 되었으면 좋겠다, 그러니까 네트워크가 됐으면 좋겠다는 생각이 드는데 방법이 없어서 여기 혹시 목사님들이 계시거나 그런 분이 있으시다면 이렇게 교회 안에 이런 생각을 갖고 있는 사람들이 함께 조직이 되어서 아까 여기서 이렇게 158가에서 이렇게 운동하신다고 하셨는데 그런 거 할 때도 더 많은 사람들을 독려해서 나가고 이렇게 하는 네트워크를 목사님들께서 좀 나서주시고 그런 걸 통해서 좀 네트워크를 하면 좋겠다라는 생각이 들거든요. 그래서 오늘 여기 오신 분 중에서라도 함께 자기의 그 번호를 공유하고 이렇게 해서 한국에서 그런 운동들이 퍼져나가는 것처럼 이곳에서 그동안 몇 년 동안 그 박근혜 대통령 탄핵 때부터 많은 운동들이 있었지만 그게 또 이쪽에서도 젊은 사람들에게까지 이어지기 위해서는 그런 것들을 좀 조직화하는 거가 했으면 좋겠다 해서 그 말씀을 드리고 싶어가지고 예, 감사합니다. 제가 이거 대답해도 될 것 같은데, 예, 저희 샘물교회는 뉴욕 지역의 애국 운동의 성지입니다. 모르셨죠? 여기서 매번 박정희 대통령 기념사업 행사도 하고요, 이승만 대통령 기념 행사도 하고요. 저희 교회 제 설교에 들어가면 왜 이번에 계속 나가는 게 보수 시장 경제주의의 대부인 하이에크에 대한 설교를 계속 드려야죠. 저는 지금까지 박근혜 대통령 이후로 설교를 공산주의는 안 된다는 설교를 지금까지 해왔으니까, 그리고 저희 전화번호가 있으니까 저한테 전화를 주시면 제가 가지고 있는 네트워크에 전화를 다 넣어드릴 테니까 그러면 아마 연락이 가도록 될 겁니다. 저희 교회를 이용해 주세요. 예, 제가 이 질문에 대해서 저도 답을 하려고 합니다. 제가 이제 워싱턴 DC에서 왔고요. 이제 약간 사례를 말씀드리면 2년 전에 이제 중국에서 2,600명의 탈북민들을 강제 북송하려고 했을 때 한국에서도 수많은 일들을 했지만 전혀 역할이 안 됐습니다. 그때 저희가 이제 워싱턴 DC에서부터 시작해서 8개 미국의 도시에서 시위를 했습니다. 그리고 지금 여기는 특별히 유엔본부가 아주 가깝습니다. 그렇기 때문에 유엔본부는 193개국에서 다 이게 보고 있기 때문에 거기에 들고 가서 피켓 시위를 하는 것이 아주 영향력이 있고요. 그리고 이제 제일 중요한 건 뭐냐면 아이디어들은 많은데 이게 우후죽순으로 하면 안 되고요. 50개 도시에서 전체 진행을 해야 됩니다. 그래서 저희가 8월 안에 여기 미국에 있는 애국단체 단체장들 50개 주에 있는 분들을 다 모으면 여기만 있는 게 아니라요. 각 주에도 제가 보니까 정말 수많은 애국 교포들이 있습니다. 그래서 지금 저희들이 할 일은 뭐냐면은 미국에서 그리고 워싱턴 DC에서 시작을 하면 전 세계에 다 퍼뜨릴 수가 있습니다. 그래서 저희들이 중요한 거는 부정선거를 통해서 이 범죄자, 살인자, 강간범 이런 사람이 대통령으로 우리는 인정할 수가 없다.
이것을 지금 이제 한국에서는 이렇게 할 수가 없잖아요. 그러나 이것을 이제 우리가 서명 운동도 받고 여러 가지 하려면 조직이 만들어져야 됩니다. 그래서 이것을 이제 50개 도시 곳곳에서 시위를 같이 일어나고 이것을 날짜에 따라 다르겠지만 이제 한국과도 같이 은밀히 이제 이야기하면서 그렇게 되면은 이 190만 명의 표가 있습니다. 그리고 이것은 미국 트럼프 대통령을 움직일 수가 있습니다. 이번에 정말 이스라엘이 75배나 땅크기 같은 이 이란을 먼저 공격을 했고 핵시설을 타격했던 12일 만에 마무리했던 것은 이 이스라엘 유대인들은 이 트럼프 한 명을 움직였어요. 그래서 우리도 이제 이 표를 가지고 있는 이 미국 시민권 한인들이 하나로 결집을 해야 되고, 그렇게 됐을 때 해외에 나가 있는 750만 교포들 곳곳에서 호주에서 여러 도시에서 이런 이제 시위들을 하게 되고, 또 그것이 한국과 협력이 될 때 이게 우리가 인정하면 안 되겠구나, 일어나야 되겠구나, 이것을 일으켜야 됩니다. 결국은 대한민국 국민들이 해야 되는 일들인데 그 시작을 우리가 독립운동하는 마음으로 해야 되고, 그래서 저는 지금 이제 이 준비 때문에 다니는데요. 여기에 이제 50개 주에 있는 애국 단체장들이 같이 모여서 회의하고 같이 정하고, 또 그리고 독립운동할 때에도 이 독립 자금을 모았던 것처럼 이 각 도시에서 이게 100만 불씩 5천만 불만 모여도 지금 이제 중요한 이 국제 부정선거 감시단이 했던 내용들도 많이 안 나가잖아요. 그런 것들을 언론화 하는데도 굉장한 비용이 들어갑니다. 그리고 한국에도 마찬가지로. 그래서 그 일을 할 수 있도록 이 조직을 준비하려고 합니다. 무엇보다도 여기에 정말 기도가 필요하고, 그러한 마음으로 저희가 미국에 와 있는 우리의 역할이 중요하다, 이것을 말씀드리고자 합니다. 감사합니다. Can I also just mention two things? Truth Forum, which started at Seoul National University, is looking to extend its work into the U.S. And then there's also a group called Youth Election Fraud Fighters that is there. You mentioned the youth, and so those are two of the two key youth organizations. 제가 두 가지 말씀드리고 싶은데요. 한 단체는 출스 포럼이라는 서울대에서 시작된 단체이고요. 워싱턴에도 지부가 있고, 또 한 곳은 Youth Election Freedom Fighter라고 예프라고 불리는, 아까 그 박근혜 대통령 때부터 어렸을 분들이 있었는데 이게 그 다음 세대한테 이어지지 않았다고 말씀을 하셔서 조금 더 젊은 진영을 찾아보고 계시면 이 두 가지 두 개의 그룹을 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 뉴욕은 뉴욕 자유주의 수호 연합회라는 단체가 한 10개 산하 단체가 뭉쳐서 저희가 올해 1월달 윤석열 대통령 탄핵 그게 소추된 이후부터 14회 저희가 계속해서 그 집회를 했습니다. 그러니까 잊지 마시고 뉴욕 자유주의 수호 연합회 거기를 들어오시면 여러분들이 아마 연락되시면 아마 함께 일할 수 있을 것 같습니다. 백악관 청원운동 되게 좋아하는데 그거를 한미 공조로 해가지고 같이 하는 거예요. 그 젊은 친구들이 주도를 하면 폭발력이 있거든요. 그러니까 젊은 친구들, 제한 젊은 친구들이 같이 하면서 남녀노소를 좀 확산시켜 나가면 정말 큰 힘이 되겠다. 사실 뭐가 터질지는 모르는 거예요. 저는 분명히 터질 거라고 생각하고 엄청난 큰 핵폭탄이 있을 거라고 생각을 하는데 이거를 여러분께서 해주셔야 됩니다. 예, 그 문제는 저희가 적극적으로 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분 많이 기다리시고 그랬는데, 질문을 저는 이 베트남 참전 유공자 전후의 뉴욕 지회장이고요. 옛날에 구국동지회 회장도 했고 지금 박정희 기념사협회 이사고 에쿠스의 부회장입니다. 제가 5년 전에 민경우 의원님이 오셨을 때 제가 2주간 우리 구국 동지회 여기 보수 우파들이 같이 한국의 그 부정선거를 알리기 위해서
이 알리폰드 파크에서 3번 집회를 했고 또 뉴저지에 가서도 했고 또 1660 AM 라디오에 가서 우리 이 미국 이 동부 지역의 전체 알리기도 했고 그런 일을 많이 했고 또 우리가 14차 대모를 하면서 우리가 주동 역할을 했던 그 우리 베트남 전우들 또 우리 보수 단체들이 그렇게 하고 있었습니다. 그런데 우리가 여러분 보셨죠? 이 인용이 절대 안 될 것이다. 우리 윤석열 대통령이. 근데 저는 된다고 했습니다. 분명히 될 것이다. 그리고 아무리 우리가 데모를 해도 이재명이와 그 한국에 있는 주사파들을 우리가 이길 수 없습니다. 우리가 이길 수 없고 또 우리 보수들이 내린 그 결단력 지금까지의 한국의 상황을 보고 제가 내린 또 그런 그 이미지 앞으로 어떻게 하면 좋겠다 하는 생각을 제가 우리나라가 해야 할 일, 대한민국이 해야 할 일, 미국이 해야 할 일, 그 다음에 우리 미주에 사는 동포들이 해야 할 일, 동포들이 해야 할 일, 그 다음에 미국 정부, 우리 저 모스탄 대사 오셨는데 트럼프 대통령이 해야 할 일, 이거를 제가 3개씩만, 지금 시간이 없으니까 3개씩만 이야기하고 끝내겠습니다. 지금 그 박주현 변호사님하고 민경욱 전 의원님이 오셨는데 저는 참 그 한국에 지금 우파들이 하는 일이 너무 한심해요. 이게 지금 언론은 이 지금 전부 주사파 애들이 장악해 가지고 우리 진실을 말하지 않고 있는데 맨날 그 주사파 타령만 하고 언론을 왜 안 올리느냐? 언론하는 사람 뭐냐? 이 간첩들은 어떻게 하느냐? 이게 이 정도로 우리가 경험을 했으면 내가 볼 때는 나는 그래요. 옛날에 그 정광훈 목사님 오셨을 때도 제가 그런 얘기를 했는데 아니 그러면 보수에서 아니 방송국을 텔레비 방송국을 만들면 될 거 아니에요. 그렇게 해서 보수 방송을 하면 할까? 될 게 아니냐. 제가 그런 얘기도 했는데 민경호 의원님 그리고 박주현 변호사님 한국에 가시면 보수 방송국, 텔레비 방송국, 단파 방송국 3개씩 6개 만들 자신 있습니까? 그렇게 해서 우리 소식을 보수 소식을 알려야죠 국민들한테. 난 그렇게 하는 거를 저는 제안합니다. 그러니까 빨리 끝내주세요. 모스탄 대사님께 제가 이야기를 하고 싶은데 저는 이 트럼프 대통령이 이 정상적인 이렇게 사회 모든 것을 복잡한 걸 생각하고 이렇게 계획을 하면은 이재명이 못 잡아냅니다. 이거는 이재명이는 명백한 죄명이 안보리 그 규제를 지금 위반했고 지금 그 윈비어법에도 위반되어 있습니다. 이거를 트럼프 대통령한테 건의해 주십시오. 이렇게 해서 이 안보리 800만 불 보냈으니까 유엔에서 잡아가지고 관타나모 수용소로 보냈으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그리고 그것이 또 불가능하다면 소련이나 중국이 방해한다면 윈비어법으로 해서 데려오면 될 거 아니에요. 파나마 옛날에 대통령 노리아가 잡아서 가뒀지. 그렇게 좀 할 수 없나? 그것 좀 건의해 주십시오. 감사합니다. 그다음에 지금 시진핑이는 조금 있다가 이재명이 승낙으로 서해 5도를 아마 시진핑이가 먹을 거예요. 내가 보기에는. 이 서해 5도를 주한 미군이 장악하고 거기에 파병이 될 수 없는가? 그것도 좀 이야기해 주십시오. 분명히 서해 5도는 넘어갑니다. 됐습니다. 그리고 우리가 해야 할 일은 전부 다 이제 트럼프 대통령에게 이재명이를 우리는 신사적인 방법으로는 안 되니까 수용소에 갖다 집어넣어라, 감옥에 넣어라. 이거를 계속 유치해야 합니다. 전부 모든 50개 주의 우리 지금 교포들이. 여러분 어떻습니까 생각에? 그거 아니면 신사적인 방법으로 앞으로 안 됩니다 이게. 그리고 대한민국의 그 국민들에게 민경호 의원님 가서 이렇게 하십시오. 군관민 이 군인들 육해공 해병대와 경찰 그다음에 민간인들이 전부 일어나서 데모하고 이재명을 끌어들이지 않으면 절대 이재명이 안 넘어갑니다.
그렇게 해 주십시오. 예. 예, 그렇게 해서 마치겠습니다. 오늘 중요한 거를 한 가지 물어보려고 그러는데 이건 꼭 해. 왜 그러냐면 한국에 오늘 미국 대사관에서 미국의 유학이나 비자 받는 사람들은 앞으로 모든 SNS를 전부 다 까야 돼요. 퍼블릭 시켜야 돼요. 그렇게 되면 또 이재명이가 미국에서 시민권자들 한국에 들어오는 사람들이 전부 다 까라 그러면 우리 다 까야 돼요. 나 앞으로 못 갈지도 모르니까 여기서 작별인지 안 해야 될지도 모르겠습니다. 네, 하여튼 이런 일이 지금 벌어지고 있는데 이재명이 또 그렇게 할 것 같아요. 그러니까 여러분 다들 몸 조심 마시고 사실 우리 교회는 다 까졌어 이제. 너 깔 거도 없어. 자, 여기 여러분 이제 지켜보려고 봤더니 스테인드 글라스에 예수님 형상이 잘 조각이 되어 있고 잘 볼 수 있습니다. 제가 5년 전에 부정선거에 뛰어든 것은 그 새벽에 새벽 기도였어요. 새벽 기도에 저는 지금도 생각나는데 하나님 이 선거가 끝난 다음에 4.15 총선이 끝난 다음에 한반도에 불어닥칠 정치적 광풍 속에서 기적을 이루는데 제가 저를 작은 도구로 써주십시오 이렇게 말씀을 드렸습니다. 근데 그거는 부정선거가 있을 거라고 알아서 한 게 아니에요. 저는 개선이 될 거라고 생각하면서 다른 목적으로 기도를 드렸던 건데 그 기도가 사실은 다시 보니까 이 4.15 선거가 끝난 다음에 이 한반도에 불어닥칠 정치적 광풍이 바로 부정선거였습니다. 부정선거를 밝히는 게 어려운 일이죠. 그런데 그런 기적을 만드는데 저를 작은 도구로 써주십시오라고 기도했던 것이 지금까지 이렇게 온 겁니다. 제가 혼자 했다는 게 아니고 시작을 그렇게 했는데 얼마나 어려운 시기가 많았겠습니까? 그런데 어려운 것이 끊어질 듯 하면 다시 이어주시고 끊어질 듯 하면 다시 이어주시고 해서 지금까지 왔습니다. 사람이 하는 일이 아니기 때문에 제가 하는 일이 아니기 때문에 하나님이 시키신 거기 때문에 그래서 이렇게 필요한 분들을 자꾸 붙여주시기 때문에 저는 우리들의 싸움이 반드시 이길 것을 믿습니다. 네, 그래서 이 모스탄 대사님께서도 결론은 여러분의 기도라고 그랬습니다. 기도 만왕의 왕, 만주의 주이신 하나님께 이 저울을 속이는 것을 싫어하시는 이 하나님께서 이 부정선거를 미워하신다는 것을 세상에 알리고 부정선거가 없는 하나님이 원하시는 공의와 정의가 하수처럼 흐르는 그런 세상이 되도록 기도를 많이 해주신다면 결국은 우리가 하는 일이 아니기 때문에 모든 것이 순리대로 하나님 원하시는 대로 진실이 승리하고 정의가 승리하는 그 순간이 올 것이라고 믿습니다. 여러분의 기도가 힘입니다. 감사합니다. Colonel John Mills, who was the director of cybersecurity policy in the U.S. Pentagon before, one of the things he has emphasized as a step that he is urging the Trump administration to take is for President Trump to have his action-oriented team installed in the U.S. Embassy in South Korea. If President Trump does that, then there will be opportunities to take actions in regards to what is happening in South Korea. And so this is something that Colonel Mills has been urging again and again, including an article that he put out yesterday in the Epoch Times, for example. And so this is an important step because the embassy is basically the U.S. government in South Korea, right? And so this is something that is very important. But as Assemblyman Min was referring to, I totally agree with him that this needs to be the work of God. If God moves his little finger, the whole table can be overturned. If God decides to move,
then He can do what humans alone cannot do. If God decides to move, then all those who are in rebellion against Him, no matter how powerful from a human perspective, they should be shaking with fear. When all the evil rulers of this world gather together and conspiring against God, in Psalm chapter 2, what is God's response? It is to laugh. He is not threatening anyone. And you know what? I'll just mention this as well. When Jesus was walking this earth, there were various times where His life was threatened, where they tried to kill Him. But it says in the Gospels, He did not die because it was not yet His time. What does that mean? What it means is if we are following God, if we are in His will, we will not die either until it's time. But I will say something even better than that. If and when it comes our time to die, and Jesus does not return first, then to live is Christ, and to die is gain. That's what the Apostle Paul wrote in the book of Philippians. And so you could see in 1 Corinthians, "O death, where is your victory? O death, where is your sting?" That to live is Christ, and to die is gain. Is that true? That's God's word. If that is true, then we, followers of Jesus Christ, of all people, should be the least afraid to die. Because you know what? That's a one-way ticket to heaven. That is what happens when we die. And so we, of all people, should be the least afraid to die because Jesus, our Savior, has conquered death and the grave, and He still rules and reigns over this earth. And as Attorney Park was saying, truth, goodness, and justice, because these are all part of God's character, and because God will prevail at the end no matter what, is only a matter of time for these things to prevail. It's only a matter of time. And it is a matter of time, and even better, it's a matter of eternity as well. And He gives us both life here on this planet, but eternal life in heaven. And so, in that sense, He can say that we are more than conquerors, even when we are led like lambs to the slaughter, in Romans chapter 8. How is that possible? God makes it that way. And He secures our eternal future, but He also gives us missions here on earth to fulfill. And as we follow Him, and until He says we're done, nobody can finish our time here on earth until God says it's time. And when God says it's time, then we have eternal life forever and ever with Him. 지금 한국에 미국 대사관에 정말 이것을 잘 수행해낼 수 있는 액션팀이 필요하다라는 것을 계속해서 지금 무덤에서 죽은 계신 그리스도께서 지금도 이끌고 계시고 박준 변호사님께서도 진리와 선함이 결국에는 승리할 것인데 이 진리와 선함은 하나님의 속성이기 때문에 이 모든 것은 시간 문제고 하지만 저희는 영원의 삶이 있기 때문에 영원의 차원에서도 이것은 하나님이 하시는 일이다 라고 말씀을 하셨고 로마서 8장에 저희가 거꾸로 뜨림이 당하더라도 넉넉하게 이길 수 있는 것은 하나님께서 이 모든 것을 감시하고 계시고 있기 때문이고 하나님이 끝나셨다고 하기 전에는 아무도 저희 생을 끝낼 수 없고 하지만 하나님이 다 됐다라고 하실 때는 그때가 저희 삶을 마감하는 때이기 때문에 저희 모두는 이 믿음 안에 서 있는 줄 믿습니다. 시험 당할 전에 또한 피할 길을 내사 너희 오늘이 감당케 하시느니라. 그
마치 그 고린도전서 9절이 딱 떠오르는데 어쨌든 우리가 지금 시련을 가지고 있는 것은 맞습니다. 그렇지만 이 시련을 잘 극복을 하면 더 나은 미래, 더 나은 자유대한민국 그리고 그 자유대한민국과 계속 교류하는 이 미국의 어떤 우리 재정통을 생각할 수 있을 것 같습니다. 저는 뭐 오늘의 이게 뭐 일회성 이벤트가 아니라 그리고 한미를 같이 이어주는 그 자유의 물결을 키우는 그런 계기가 될 거라고 생각을 합니다. 그리고 저는 사실 뭐 이제 하나님께는 또 감사를 많이 하셨으니까 진짜 오늘 또 5시간 이렇게 오게 됐는데 우리 K10팩 식구들에게도 정말 감사를 드립니다. 제가 작년 7월부터 이렇게 미국인들과 만나게 되고 마라도나 이 기자회견 그리고 오늘의 그러니까 뉴욕까지 하는 데 있어서 K10팩 실무진이나 많은 분들의 도움이 있었습니다. 그리고 제가 이제 자유대학이나 예쁘나 이런 한국의 젊은 친구들을 일어나게 한 하나의 어떤 동력이었는데요. 고백을 하자면 이 또한 사실 이런 미국과의 길을 열어주는 덕분에 좀 더 많은 시야를 키울 수 있었고 그걸 또 통해 가지고 또 많은 친구들을 일어나게 할 수 있었던 계기가 된 것 같습니다. 저는 이 계기가 그냥 작은 울림으로 끝나면 안 되는 것이고 대한민국의 이 몰아붙이는 이 엄청난 시련을 과감하게 청산시켜버리는 그런 엄청난 물결이 되면 좋겠습니다. 네, 그래서 저는 평생 한번 워싱턴이나 뉴욕을 올까 이런 고민도 했었는데 이렇게 여러 번 방문을 하고 이렇게 제외로까지 만나는 그런 기적을 저는 개인적으로 경험을 하고 있습니다. 개인적인 경험이 아니라 이제 우리나라를 살리는 그런 경험이 되면 좋겠습니다. 앞으로가 더 기대됩니다. 감사합니다. 이분의 출출한 미디어 새 미디어의 영상을 통해 다시 한번 뜨거운